भगवते वासुदेवाय। जदुवंश जन्म जदुराजनकर वंश जो 7 वंश रहिले से 7 वंश भितर अन्यतम अंधक। तेणु अंधक वंश जन्म नहीं शक्राजित। तांकर गोटे भाई तांकर नाम होची प्रसन्नाजित एवं तांकर 2 पुओ एवं गोटे झील जहाँकर नाम होची सत्यभामा। तेणु शक्राजित प्रतिदिन सूर्य पूजा करती, चंद्र पूजा करती, सूर्य चंद्र को सदा सर्वदा भक्ति करती, भाव करती, प्रार्थना करती। तेणु सूर्यदेव खुशी है जितेबले शक्राजित को वर प्रदान करुछंती जे की वर मागुछ माग, तम भक्ति रे तम तपस्या रे मु संतुष्ट होइछि। तेणु सूर्यदेव को कौन कहउछंती सुंदर कथा। अबाछा कल्पतरु हे काम कल्प निधि, मुकिस कहिबी तुम्बे न जान की विधि। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। बिरची बोइले दंडे न पारु जे रही, विश्रामिले त्रैलोक्य न वर्तिबे केहि। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज सूर्यदेव कहउछंती हे शक्राजित तुम पर मु प्रसन्न होइछि, आउ तुम पाई मु जदि अटकी जीवी ताहले 3 पुरटा ध्वंस हो जीवो। तेणु मु तुमको वर दउछि, गलारू काढ़ी देले श्यमंतक मणि आउ शक्राजित गलारे लंबई देले। कहले मणिटी कि मु दउछि, जो मणि समुद्र मंथन जात होइथिला माँ लक्ष्मी पाखरु ए श्यमंतक मणि आसीछि। श्यमंतक मणि मु आज तुमको प्रदान करुछि। तेणु गलारे लंबई देइछंती। जे बण काले जात मो माता ठाकुराणी, तांक मस्तके थिला एही श्रेष्ठ मणि। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। सहस्र बदन ब्रह्मा प्रतिग्रह करी, 84 मनु वेद करांडी रे भरी। 84 मनु वेद करांडी रे भरी, 84 मनु वेद करांडी रे भरी। जे बण काले हरिला वेद संखा सुर, मणि को चोराई नेला वेद संगतर। मणि को चोराई नेला वेद संगतर, मणि को चोराई नेला वेद संगतर। दंडक मंडलु श्रुव प्रणीता प्रक्षणी, असुर काम रूपी से सबु नेला पुणी। असुर काम रूपी से सबु नेला पुणी, असुर काम रूपी से सबु नेला पुणी। तेणु माँ लक्ष्मी मथारे थिला से श्यमंतक मणि, आउ से श्यमंतक मणि सहस्रमुख ब्रह्मा जेतेबले वेद पोथी की धरी से श्यमंतक मणि की नहीं जेतेबले कूल जल स्नान करने को जाइतिले सेतेबले
ଶଙ୍ଖାସୁର ସେ ବେଦ ପୋଥି ସହ ସେ ଶ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକି ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିନେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକି ହରଣ କରିନେଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସେ ବେଦ ପୋଥିକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କରୁଛି। ଆମ୍ଭ ଭାଗେ ପଡ଼ିଲା ଏ ଶ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି, ସେଇ ଦିନୁ ସାଇ ତିଣ ରଖିଅଛୁ ପୁଣି। ସେହି ଦିନୁ ସାଇ ତିଣ ରଖିଅଛୁ ପୁଣି। ସେହି ଦିନୁ ସାଇ ତିଣ ରଖିଅଛୁ ପୁଣି। ଏ ମଣି ପୂଜା କରନ୍ତେ ବସି ଏକ ମନେ, 8 ବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମିଳେ ପ୍ରତିଦିନେ। 8 ବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମିଳେ ପ୍ରତିଦିନେ। 8 ବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମିଳେ ପ୍ରତିଦିନେ। ଏ ମଣି ଥିଲେ ଖଣ୍ଡଇ ଜାଣ ସର୍ବଭୟ, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ହୁଅଇ ତରଣେ ପାଇ ଜୟ। ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ହୁଅଇ ତରଣେ ପାଇ ଜୟ। ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ହୁଅଇ ତରଣେ ପାଇ ଜୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଶେଷରେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିର ମହିମା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏ ମଣି ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥିବ ପ୍ରତିଦିନ 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେ ପାଇବ। 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେ ମଣି ତାକୁ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାର ଯେତେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମଣି ତା ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ମଣି ତା ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ତାର ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ରଣରେ ଜୟ କରେ। ତେଣୁ ଏ ମଣିକି ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଜଳରେ ନ ବୁଡ଼ଇ ସେ ନ ଛିଡ଼ଇ ଖଡ଼୍ଗେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅଇ ତାକୁ ଅତି ବେଗେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଅସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମାନ ଯେ ହୁଏ ତାର ସିଦ୍ଧି, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପରିଜନ୍ତେ ସ୍ଫୁରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। স্তম্ভন মোহন বস্য উচ্চাটন বিধি, পাদুকা গটিকাদি সর্বমোষধি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ଏ ମଣିର ଏମିତି ମହାତ୍ମ୍ୟ, ସବୁଦିନ ଜଳରେ ପଡ଼ିକି ରହେ। ସେ ନା ଛିଡ଼ିବ, ନା ଖଡ଼ଗରେ ହାଣି ହେବ, ନା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମଣିର ମହିମା ହେଉଛି ନିଆରା। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମଣି ଥିଲେ ତାର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ଏ ମଣିକି ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଏତେ କହି ଚଳିଗଲେ ବିରଞ୍ଚି ଠାକୁର, ଅଲୋକିତ ବର ପାଇ ସକ୍ରାଜିତ ବୀର। অলোকিত বর পাই সক্রাজিত বীর। অলোকিত বর পাই সক্রাজিত বীর। চলিলে সেঠারু অতি আনন্দিত দ্বারাবতী কটকরে প্রবেশিলে যাই। দ্বারাবতী কটকরে প্রবেশিলে যাই। দ্বারাবতী কটকরে
ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚାଲିଗଲେ। ମଣିଟିକୁ ନେଇ ଏଥର ଶକ୍ରାଜିତ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସିଲା, ସେ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରକୁ ଆସିଲା। ସେ ମଣିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛି ଶକ୍ରାଜିତ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ 8 ଭାର ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ମିଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲା ପରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇଗଲା, ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ କାହା ନଜରରେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଥିବ, କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଧନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୋଠାବାଟି କରେ, କେତେବେଳେ ତାର ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟି ଏ ଧନ ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ବଡ଼ ହେଲା କେମିତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟୁପୁରୁ ଟାପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏ ଶକ୍ରାଜିତ ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କେମିତି କଥା, ଏ ଶକ୍ରାଜିତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହେଲା, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କେମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହେବାର ଲାଗିଲେ ଯେ ଶକ୍ରାଜିତ ଏତେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା। ଏ କଥା ଯାଇ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜାଣିଲେ ଉଗ୍ରସେନ, ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଶକ୍ରାଜିତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କେମିତି ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଖରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହୋଇପାରିଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଅଧିକ ହୋଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ଯାଇ ରାଜସଭାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶକ୍ରାଜିତର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଅପ୍ରମିତ, ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ତା ଧନ କୋଟି 7। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ମଣିପ୍ରସାଦେ ହୋଇଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆନୁଆନ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଯାଦବଙ୍କ ସଭାରେ ଯେ ଶବଦ ଶୁଭିଲା, ଶକ୍ରାଜିତ ସ୍ୟମନ୍ତକ କେମତେ ପାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। କମଳ କର ବିରଞ୍ଚି ଦେଲେ ତାକୁ ବର, ସେ ମଣି ପ୍ରସାଦେ ସେହି ହେଲା ଧନେଶ୍ୱର। ସେ ମଣି ପ୍ରସାଦେ ସେହି ହେଲା ଧନେଶ୍ୱର, ସେ ମଣି ପ୍ରସାଦେ ସେହି ହେଲା ଧନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ, ଯଦି କୌଣସି କଥା ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା କହିବା। ଯଦି କହିବା କଥାଟା ହଠାତ୍ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କଥା ପଦକ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ବଚନ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖମାନେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟକଟକ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କଥା ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ କଥାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଦରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଜେଲ୍ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କହିବା କଥା କହିବା। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୟମନ୍ତକମଣି ପାଇବା କଥା, ଏ କଥା ସିନା ଥିଲା ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲେ ଶକ୍ରାଜିତ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣେଇଦେଲେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା ନା, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୟମନ୍ତକମଣି କଥା ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଯେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ
ସେବା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଶକ୍ରାଜିତ। ତେଣୁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଆଜି ଶକ୍ରାଜିତ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣକ କାନରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କାନକୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ କାନରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କାନକୁ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମ ଏ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ରାଜିତ। ଏ ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ରାଜିତକୁ ଏ ସଭାକୁ ଡକାଯାଉ, ଆଉ କ'ଣ ୟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସବୁକିଛି ବୁଝାଯାଉ। ତେଣୁ ଶକ୍ରାଜିତକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ପାଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ପାଇ ସେ ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଶକ୍ରାଜିତକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କରି ପରିମୁଖେ ବୋଲେ ନାରାୟଣ, ଦେଖିବା ସେ ମଣି ଗୋଟି ସଭାକୁ ଯେ ଆଣ। ଦେଖିବା ସେ ମଣି ଗୋଟି ସଭାକୁ ଯେ ଆଣ। ଦେଖିବା ସେ ମଣି ଗୋଟି ସଭାକୁ ଯେ ଆଣ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ସେ ସବୁଥିଲୁ ଶୁଣି, କେମନ୍ତ ରୂପ ତାହାର ଦେଖୁ ଦିଅ ଆଣି। ହେମନ୍ତ ରୂପ ତାହାର ଦେଖୁ ଦିଅ ଆଣି। ହେମନ୍ତ ରୂପ ତାହାର ଦେଖୁ ଦିଅ ଆଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଶକ୍ରାଜିତ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶକ୍ରାଜିତକୁ ଡକେଇ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜସଭାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ରାଜିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶକ୍ରାଜିତ, ଆମେ ଶୁଣିପାଇଲୁ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ରଖିଛ। ଯେଉଁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ଲାଭ କରିଛ। সেই ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ 8 ଭାର ସୁନା ତାକୁ ଦିଏ, ପ୍ରତିଦିନ 8 ଭାର ସୁନା ଦିଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଏ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ତାହାର କୌଣସିଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ହେଲେ କେବେ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ। ତୁମ ଜିନିଷ ସେ କେବଳ ତୁମର, ତୁମେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ତେଣୁ ସେ କେବଳ ତୁମର। ତେଣୁ ତା ଉପରେ କାହାର ହକ୍ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ସେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ମଣିଟିକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଦେଖିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ହେ ଶକ୍ରାଜିତ, ଆମକୁ ସେ ମଣି ଟିକେ ଆଣିକି ଦିଅ, ଏ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତକୁ ଡାକି ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଶକ୍ରାଜିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିରଞ୍ଚି ଦେବ ମୋତେ ବର ଦେଲେ, ଏ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି କଥା ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳ ମୋର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ସେ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଛି। ଏ ମଣି କଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମିଛ କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି, ଆଉ ଯଦି ସତ କହିବି ତାହେଲେ ସେ ମଣି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଯାଦବମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ମଣି ମିଳିବ? ମୋତେ ତ ଆଉ ମଣି ମିଳିବନି ନା। କାହିଁକିନା ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ନା ମାଗିପାରିବି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାଚିକି ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ କଥା ମନ ଭିତରେ ଗୁଣି ହେଉଛନ୍ତି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶକ୍ରାଜିତ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସେ ମଣି ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, କେମିତି ସେ ମଣି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମଣି। ତେଣୁ ଥରେ ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ତମ ଜିନିଷ ତମର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲେ ଯେବେ କରିଥାଇ ପୁଣ୍ୟ,
দেবে যে পদার্থ গটি দিশই নয়ন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। উদ্ধব যে অনাদৃষ্ট সক্রাজিতে চাই, ବୋଲନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣି ଆଣ କି ନା ଯାଇ। ବୋଲନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣି ଆଣ କି ନା ଯାଇ, ବୋଲନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣି ଆଣ କି ନା ଯାଇ। ସୁଧର୍ମା ପ୍ରାୟ ଏ ସଭା ପାଉଅଛି ଶୋଭା, ଆଣ ସକ୍ରାଜିତ ମଣି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଆଣ ସକ୍ରାଜିତ ମଣି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା, ଆଣ ସକ୍ରାଜିତ ମଣି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସକ୍ରାଜିତ ତମେ ଆଣ, ଯେମିତି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସକ୍ରାଜିତ ତମେ ନେଇ ଆସ ସେ ମଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସକ୍ରାଜିତ ତମେ ଆଣ ସେ ମଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ। ଅନାଦୃଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସକ୍ରାଜିତ ତମେ ଆଣ ସେ ମଣିକି ଦେଖିବୁ। ସେତେବେଳେ ସକ୍ରାଜିତ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ବିରସ ହେଇଯାଇଛି। ମନ ଭିତରେ ଆଜି ବିରସ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ସେ ମଣିକି ଦେଉଛି, ଯଦି ନେଇକି ଆସୁଛି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ମଣି ଦେବେନି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ମଣି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିରଞ୍ଚି ଦେବ ମୋ ଉପରେ କୋପ କରିବେ। ଯଦି ମଣି ମୋ ପାଖରେ ନ ରହେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳହ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସକ୍ରାଜିତ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ ମଣିକି ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତେଣୁ ସକ୍ରାଜିତ ଆଉ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ କେମିତି ସେ ମଣି ଆଣି ତାକୁ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବେ ସେ ମଣି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମଣିକି ଆଣି ଦେଖେଇଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ମଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ। রাধে গোবিন্দ 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 ভজ। রাধে গোবিন্দ 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 ভজ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ 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 ভজ রে, রাধে